నమస్కారం వార్తలకు స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. డల్లాస్లోని టెక్సాస్ విశ్వవిద్యాలయంలో విద్యార్థులతో కేటీఆర్ సమావేశం. ఈ సందర్భంగా ప్రసంగం. మాజీ మంత్రి సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి మీడియా సమావేశం. పలు అంశాలపై వివరణ. డల్లాస్లోని టెక్సాస్ విశ్వవిద్యాలయంలో విద్యార్థులతో కేటీఆర్ సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులను ఉద్దేశించి కేటీఆర్ ప్రసంగించారు. Even to just talk to my parents, we had those scratch cards, I don't know if any of you know that. Those stupid scratch cards, you have to do that, and then you literally were counting because you're a student, you don't have enough money, and you don't want to burn a hole in your parents' pocket. So you would want to be judicious, right? So డబ్బులు ఎక్కువ ఖర్చు పెడుతున్నామని గిల్టీ ఫీలింగ్ ఉంటుంది, పేరెంట్స్ డబ్బులు కదా అని. అట్లాంటి ఫోన్ చేసి 10 నిమిషాలు మాట్లాడదామంటే కూడా ఇండియాలో ఎస్టీడీ బూత్లు ఉండేది ఒకప్పుడు, ఐఎస్డి ఎస్టీడీ బూత్లు. అది చూస్తూ మాట్లాడాలన్నమాట. అది ఎట్లెట్లా రేటు పెరుగుతుంటే అట్లా మన బీపీ పెరుగుతుంది. డబ్బులు అయిపోతున్నాయి, అరేంజ్మెంట్ పెట్టేయాలి, ఆ టైప్ లో ఉండేది ఒకప్పుడు. కానీ ఇప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సో కూల్. యూ హ్యావ్ వైఫై కనెక్టివిటీ, యూ కెన్ కాల్ యువర్ మామ్ అండ్ డాడ్, యూ కెన్ ఫేస్ టైమ్ దెమ్, యూ కెన్ టాక్ టు దెమ్, యూ కెన్ ఈవెన్ ఎంగేజ్ ఇన్ a conference call with all of your siblings or family members, etc., etc. So things are very, very different now, and connectivity also has improved rapidly. I'm sure Dallas has direct flights back to India. Not yet. Oh, that sucks. I thought you guys had direct flights, no? So మాకు అప్పుడైతే ఇంకా కష్టం, 2-3 ఫ్లైట్లు మారిపోవాలి, అది కూడా లాంగ్ లేఓవర్స్. అసలు యుఎస్ రావాలంటేనే సప్త సముద్రాలు దాటి అదే పోరాటం లాగా ఉండేది మాకు. అంటే ఆల్మోస్ట్ 30 hours జర్నీ చేసి వచ్చి 3-4 రోజులు జెట్ లాగ్ అయ్యి ఆ టైప్ లో ఉండేది. సో థింగ్స్ హవ్ చేంజ్డ్, అండ్ థింగ్స్ హవ్ చేంజ్డ్ ఈవెన్ మోర్ సో, ఎస్పెషలీ ఆన్ ద టెక్నాలజీ ఫ్రంట్. వాట్ కోవిడ్ రియలీ షోడ్ us was that geography doesn't matter. No matter where you are in the world, if you have the ability, if you have the expertise, if you have the knowledge to actually come out with a world-class product, the world will lap it up. Because if you remember, some of the vaccines that came out during COVID were actually from India. And India in general is considered a country which pretty much is a factory in terms of pharmaceuticals, bulk drugs, chemicals, etc., but not really known for its innovation, not really known for its original products. But during COVID, 3 vaccines that were created came out of India, and they became super popular. Covaxin, of course, all of you know, Bharat Biotech. And then there was another one called Corbev from Biologically. And then there was a third one as well. All 3 of them actually came from India, and more so, proudly for us, 2 of them came from Hyderabad, which again is a huge thing. So, COVID lo మనం ఏదైతే చూసాము, దట్ ఎక్కడో ఇండియాలో, తమిళనాడులో, ఒక చిన్న మారుమూల పల్లెలో కూడా ఉండే ఒక వ్యక్తి ఇక్కడ యుఎస్ లో ఉండే ఇంకో కంపెనీకి ఇంజనీరింగ్ సొల్యూషన్స్ కానీ, డిజైన్ సొల్యూషన్స్ కానీ వితౌట్ మచ్ ఆఫ్ హెచ్ ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతున్నారు. చక్కగా వాళ్ళకి కావాల్సిన పద్ధతుల్లో ఆల్మోస్ట్ 99% ప్రీ కోవిడ్ ఎఫిషియన్సీతో పనిచేస్తున్నారు. జస్ట్ కనెక్టివిటీ ఉంటే చాలు అని వచ్చిన తర్వాత రియల్ ఇన్నోవేషన్ హెస్ బికమ్ a topic which basically surpassed all geographical and all other boundaries that we tend to have. That's one thing we all need to remember. You could be in UT Dallas, which is one of the best universities in the world, which definitely has the best of facilities, the best of faculty, the best of contributions, best of amenities for all of you to lap up and lash on to and live the American dream. But the fact is, there are innovators across the world who have more fire in the belly than you guys. You better remember that. నేను ఒకటి గమనించింది. మాజీ మంత్రి సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. అలాగే కార్యకర్తలతో పాటు ప్రజలు, వివిధ ప్రజా సంఘాలు పాల్గొన్న నిరసన ప్రదర్శనలు, ఆ ప్రదర్శనలకు వచ్చిన స్పందనను బట్టే తెలుస్తుంది ఈ వ్యతిరేకత ఎంత ఉందనేది. అందులో హై ఎక్స్పెక్టేషన్స్తో రిజల్ట్స్లో స్వీప్ చేసిన కూటమి. ఇదే పరిస్థితి 2019లో వచ్చింది. మా పార్టీ సింగిల్గా పోటీ చేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు 151 స్థానాలు గెలిస్తే ఈరోజు 3 పార్టీలు గెలిచి అలాంటి స్వింగే ఇటువైపు వచ్చింది. దాని తర్వాత మా పార్టీకి సంబంధించినంత వరకు
తర్వాత వచ్చిన లోకల్ బాడీస్ ఎలక్షన్లో కానీ, స్థానిక సంస్థల ఎలక్షన్లో కానీ, లేదా ఇంకా ఎక్కడ ఏ సందర్భం వచ్చినా వస్తున్న విశేష స్పందన, ఒక పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ ఒక ప్రభుత్వంలో ఉన్న పార్టీకి, అది దేనికి నిదర్శనం. అలాగే తెలుగుదేశం పార్టీ ఇప్పుడు వచ్చిన తర్వాత ఈ ఏడాదిలో ఈ వ్యతిరేకత ఏదైతే ఈరోజు మా నిరసన ప్రదర్శనలకు వచ్చిన స్పందన ద్వారా కనపడుతున్న వ్యతిరేకత, ఇది దేనికి నిదర్శనం. అలాగే 19లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారం చేపట్టిన తర్వాత ల్యాండ్ స్లైడ్ విక్టరీతో తెలుగుదేశం పార్టీ కూకటి వేళ్లతో సహా బయటికి పెకలించేశారు జనం అని కనిపించినప్పుడు, దాదాపు 2-3 ఏళ్ళు ఆ పార్టీ పరిస్థితి ఏంది, నాయకులు ఎక్కడ ఉండేవాళ్ళు. అలాగే 24లో కోలుకోలేని దెబ్బలాగా కనిపించిన మాకు సెట్ బ్యాక్ ఏదైతే ఎన్నికల్లో వచ్చిందో, ఆ వారం తిరక్కముందే అప్పటి నుంచి ప్రజల్లో మమేకమై ఒక ప్రతిపక్షంగా, బాధ్యతాయుతమైన ప్రతిపక్షంగా వైఎస్ఆర్సీపీ ఎలా వ్యవహరించింది, ఇది దేనికి నిదర్శనం. నేను ఎందుకు అడుగుతున్నా అంటే కాంట్రాస్ట్ క్లియర్గా కనపడుతుంది. అధికారంలో ఉండడము, ప్రతిపక్షంలో కూర్చోవడము రాజకీయ పార్టీలకు సర్వసాధారణం. ఎల్లకాలం ఎవరూ ఉండలేరు, ఉండాలని కోరుకోవడం కూడా కరెక్ట్ కూడా కాదు. ఈ రెండు కలిస్తేనే ప్రజాస్వామ్యంలో ఒక సంపూర్ణత వస్తుంది, దానికి సర్కిల్ పూర్తి అవుతుంది. బాధ్యతలు మనం 5 ఏళ్ళు మనకిచ్చిన మ్యాండేట్ ఏ రకంగా మనం చేసినాము, దాని తర్వాత ప్రజల తీర్పు ఎట్లుంటుంది అనేది పక్కకు పెడితే మనం ఎట్లా చేశాము అని ఎవరికి వాళ్ళు ఆత్మ పరిశీలన చేసుకొని కరెక్షన్స్ చేసుకుంటూ మళ్ళీ పోవాల్సి ఉంటుంది. కానీ ప్రజల్లో ఉండడం అనేది ప్రధానమైన ప్రాతిపదిక. అధికారంలో రావడానికి కాదు, ఓ రాజకీయ పార్టీగా దాని ఉనికి నిలబడాలంటే ప్రజల్లో ఉండడం అనేది ప్రధానమైన ప్రాతిపదిక. ఆ ప్రాతిపదికను వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ రైట్ ఫ్రమ్ ఇన్సెప్షన్, పార్టీ పుట్టుక నుంచి, అంతకుముందు తన తండ్రి మరణం తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రజల్లో అడుగు పెట్టినప్పటి నుంచి ఆ ప్రస్థానం అదే తరహాలో స్థిరంగా, మరింత నిబద్ధతతో సాగుతూనే ఉంది నిరంతరం. ఇది గర్వంగా చెప్పుకుంటాం. అందుకే 24లో 5 ఏళ్లలో బహుశా చరిత్రలోనే వరుసపెట్టి రాసుకుంటే రికార్డు స్థాయిలో ఇచ్చిన హామీలను 99% పైగా అమలు చేయడమే కాకుండా, అందులో నాకు తెలిసి 97-98% ఫస్ట్ ఇయర్లోనే అమలు చేసి, అలాగే వివిధ రంగాల్లో ఒక హోలిస్టిక్ అప్రోచ్తో, అంటే సమగ్రంగా ఎండ్ టు ఎండ్ సొల్యూషన్స్ తీసుకొచ్చే రకంగా గుడ్ గవర్నెన్స్ దగ్గర నుంచి, ప్రాపర్ అండ్ గుడ్ గవర్నెన్స్, నాట్ థియరీలో కాదు, ప్రాక్టికల్గా డెలివరీ మెకానిజం దగ్గర నుంచి, అలాగే విద్యా, వైద్యము, వ్యవసాయ రంగాలు, కీలక రంగాల్లో ఎక్కడ చేయూత అవసరమవుతుందో, ఎక్కడ ఇంటర్వెన్షన్ అవసరం ఉందో అక్కడ చేసుకుంటూ, ఇంకో పక్క హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ పెంచే రకంగా భవిష్యత్ తరాలకు ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్కు సంబంధించిన గ్యారంటీ ఇస్తూ, హెల్త్ కాస్ట్లీ, ఖరీదైన హెల్త్ కాస్ట్ పెరిగిన నేపథ్యంలో హెల్త్ సెక్టర్ను కూడా పరిపుష్టం చేస్తూ, ప్రభుత్వ రంగాన్ని ప్రమేయం పెంచుతూ, మరోపక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్, పోర్టు లాంటి వీటి మీద కూడా దృష్టి పెడుతూ. బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఎల్లేటి మహేశ్వర్ రెడ్డి మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. మరి ఆర్టీసీ సిబ్బందికి ప్రభుత్వంలో విలీనం చేసుకున్నటువంటి అంశం కానివ్వండి, మీరు ఎన్ని హామీలు అయితే ఇచ్చారో అన్ని హామీలు రేపు క్యాబినెట్లో చర్చకు పెట్టి క్యాబినెట్లో చర్చించాలని ఎజెండాగా పెట్టుకోవాల్సిందిగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నేను కోరుతా ఉన్నాను. ఏడాదిన్నర కాలంలో రైతులను నిలువునా దగా చేసినటువంటి ప్రభుత్వం రేవంత్ ప్రభుత్వం. 6 గ్యారంటీల్లో రెండవదిగా రైతు భరోసా పథకం.
మరి రైతు భరోసా పథకం కింద రైతులకు కౌలు రైతులకు ఏడాదికి 15,000 రూపాయలు ప్రతి ఏడాది ఇస్తామని చెప్పినటువంటి రేవంత్ సర్కారు దాన్ని 12,000కి కుదించి అది కూడా ఒక రబీ సీజన్ ఎగ్గొట్టారు. ఖరీఫ్ సీజన్లో కేవలం 4 ఎకరాలకి పంటకు డబ్బులేసి మళ్ళీ రబీ సీజన్ వచ్చినా ఇప్పటి వరకు దాని ఆలోచన చేసే దిశగా కూడా ప్రభుత్వం ఆలోచన చేస్తలేదు. మరి రేపు మీ క్యాబినెట్ మీటింగ్లో ప్రతి రైతుకు మీరు అధికారులు వచ్చిన ఏడాదిన్నరలో ప్రతి ఎకరాకు మీరు ఎంతైతే బాకీ ఉన్నారో ఆ బాకీ అంతా కూడా ఖచ్చితంగా రేపు మీ క్యాబినెట్ మీటింగ్లో నిర్ణయం తీసుకొని వెంటనే జమ చేయాల్సిందిగా భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అంతేకాదు ఏదైతే మీరు జనవరి రిపబ్లిక్ డే రోజున మీరు ప్రకటించి ఇప్పటి వరకు రైతు భరోసాలో డబ్బులు రైతు ఖాతాలో జమ చేయకపోవడం అనేది చాలా బాధాకరం. ఇది కేవలం రైతులను మోసం చేయడం, ఇచ్చిన హామీలను ఎగబెట్టే ప్రభుత్వంగా మారిన సంగతిని తెలియజేస్తా ఉన్నాను. యనుమల రేవంత్ రెడ్డి ఎగవేతల రేవంత్ రెడ్డిగా మారి ఈ రాష్ట్రాన్ని పూర్తిగా అన్ని వర్గాల ప్రజానీకాన్ని మోసం చేస్తున్నటువంటి రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం రేపు క్యాబినెట్లో మీ ఆస్థాన గుత్తదారుల కోసమో మీ క్యాబినెట్లో మీకు సంబంధించినటువంటి మంత్రుల కోసమో సంబంధించిన వారి కోసమో లబ్ధి చేకూర్చుకునేటువంటి ఎజెండాను పెట్టుకుంటారు తప్ప రైతుల కోసం, అట్టడుగు బడుగు బలహీన వర్గాల కోసం మీరు ఇచ్చిన హామీల కోసం, మీరు ఇచ్చినటువంటి రైతు సంక్షేమం కోసం మీరు ఏ నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నారో. పోలిట్ బ్యూరో సభ్యులు కాల్వ శ్రీనివాసులు మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. 83,58,743 మంది ఓట్లేశారు ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు. అంటే 55.2% మంది ఓట్లు ఎన్డీఏ కూటమికి వేశారు. ఈ 1,83,00,000 మంది తీర్పును వెన్నుపోటుగా చిత్రీకరిస్తున్న జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఏమనాల? ఒక రాజకీయ పార్టీకి అధ్యక్షుడిగా ఉండి 5 ఏళ్ళు ఒక రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన వ్యక్తి ప్రజా తీర్పును అపహాస్యం పాలు చేసే విధంగా, ఓట్లేసిన ప్రజలను అవమానించే రీతిలో ఈ రకమైన వెన్నుపోటు దినమని ప్రకటించడం అనేది అత్యంత దుర్మార్గమైన చర్య. ఎవరికి వెన్నుపోటు పొడిచారో జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలి. అంటే ఇంత గొప్ప తీర్పు ఇచ్చిన ప్రజలను అవమానించే విధంగా దానికి ఆ రకమైన పేరు పెట్టడం అనే దుస్సాహసానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎందుకు ఒడిగడతా ఉన్నాడు, అతని మానసిక పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది అని మనం సమీక్ష విశ్లేషణ చేసుకోవాల్సిన సమయం వచ్చిందని ప్రజానీకానికి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే రాజకీయాల్లో అనేక మంది నాయకులు వస్తూ ఉంటారు, పార్టీలు వస్తూ ఉంటాయి, ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తూ ఉంటాయి. కొన్ని పార్టీలు 10 ఏళ్ళు 20 ఏళ్లకు కనుమరుగైతూ ఉంటాయి. జగన్మోహన్ రెడ్డికి 2019లో ప్రజలు 151 స్థానాలు ఇచ్చి గౌరవించారు. మేము ఆ రోజు వెన్నుపోటు అనలేదే, ప్రజా తీర్పును గౌరవించాం. 5 సంవత్సరాలు ప్రజలు జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలన చేయమని అవకాశం ఇస్తే జగన్ చేసిన ఆకృత్యాలు ఎన్నో ఒక్కసారి మననం చేసుకోమని అడుగుతా ఉన్నా నేను. జగన్మోహన్ రెడ్డి అవినీతికి, అసమర్థతకు, అన్యాయాలకు, అరాచకాలకు ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు ఎంతగా బలైపోయారో ఒక్కసారి మననం చేసుకోమని నేను సమాజంలో ఉండే మేధావులకు, ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నా. 5 ఏళ్ల విధ్వంసం, 5 సంవత్సరాల అరాచకం ఇప్పటికీ కళ్ళ ముందు మెదలాడుతూ ఉన్నాయి.
ప్రజావేదిక కూల్చివేతతో ప్రారంభమైన జగన్మోహన్ రెడ్డి విధ్వంసకర పరిపాలన వల్ల ఈ రాష్ట్రం ఎంతగా నష్టపోయిందో కల్లారా చూశాం. భయానకమైన పరిస్థితులు. రాజకీయ పార్టీలు, ముఖ్యంగా తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, జనసేన నాయకులు, చివరికి బీజేపీ వాళ్ళపైన కూడా కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్నారనే బీజేపీ ఎమ్మెల్యే పైడి రాకేష్ రెడ్డి మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. ఈ రోజు వరకు కూడా ఇంకా మొత్తం కొనుగోలు కాలేదు. రైతుల తరుగు 20 కిలోల వరకు క్వింటాలకు. రైతులు వాళ్ళ కన్నీళ్లు, వాళ్ళ కడగన్లు చెప్పుకోవడానికి ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ ఆఫీస్కు బారులు తీరారు. కానీ ముఖ్యంగా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని రైతులకు సంబంధించి ఏదైతే ఈరోజు వాళ్ళ తరుగు తీస్తున్నారో, వాళ్ళకి ఏదైతే ఇంకా కొనుగోలు చేయని వాటి ఉన్నాయో ఇమ్మీడియట్లీ పరిపాలన మీద దృష్టి పెట్టి ఫైర్లను తగ్గించి, ఈరోజు కూడా ముఖ్యమంత్రి మంత్రులంతా ఢిల్లీ వీధులలో ఉన్నారు. పరిపాలన అంతా రాష్ట్రంలో పడకేస్తే అదొకటే కాదు, ఇప్పుడు ఈ ప్రైవేటు విద్యా సంస్థలు, చాలామంది తల్లిదండ్రులు కూడా మధ్యతరగతి తల్లిదండ్రులు, ఈ కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థలు లక్షలాది రూపాయలు దారుణంగా డొనేషన్ల పేరిట, రకరకాల ఫీజుల పేరిట మధ్యతరగతి తల్లిదండ్రులని ఒక అప్పుల వైపు నెట్టేస్తున్న ఈ కార్పొరేట్ దుర్మార్గాలని అరికట్టాల్సిన అవసరం ఉన్నది. మరియు చాలామంది సామాన్యులు కూడా మాకు ఎక్కడ ఎవరు న్యాయం చేయట్లేదు, సామాన్యమైన సమస్యలు, చిన్న పోలీస్ సమస్యలు కావచ్చు, అట్లాంటి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రజలు అండ్ ఫోన్ కాల్స్ రావడం జరిగింది. ముఖ్యంగా దీనికి నిదర్శనం ఏంటంటే, ఈ రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ సుమారు 18 నెలల నుంచి 45 సార్లు ఢిల్లీకి వెళ్ళటము, మంత్రులు వాళ్ళ స్వంత ప్రాంతాలకే పరిమితం అవటము, ఎంతసేపు వాళ్ళ మధ్యన వాళ్ళు గొడవలు పెట్టుకోవడము, రాష్ట్ర పరిపాలనని మొత్తం గాలికి వదిలేశారు. ఈరోజు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ప్రధానంగా డిమాండ్ భారతీయ జనతా పార్టీ చేయడం ఏంటంటే, ముందు దయచేసి మిమ్మల్ని ఎన్నుకున్న ప్రజల్ని గౌరవించండి. ఎవరైతే ఈరోజు రైతులు కావచ్చు, మహిళలు కావచ్చు, నిరుద్యోగులు కావచ్చు, యువత కావచ్చు ఒక నిస్రోలో ఉన్నారు. ఎందుకంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనేదే ఒక చలనం లేకుండా అయిపోయింది. ఏదో మీద స్టేట్మెంట్లు, కొన్ని అవినీతి స్కీములు తప్ప ఎటువంటి కూడా ప్రజలకు మీరు ఇచ్చిన వాగ్దానాలు కూడా మర్చిపోయినారు. మొత్తానికి ఏదో కొత్త పేర్లు తీసుకుంటా కొత్త రకం మోసాలకు తెరలేపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వచ్చిన డిమాండ్లు ఏంటంటే, విద్యార్థులకు జాబ్ క్యాలెండర్స్, మరి రైతులకు ఏదైతే మీరు తరుగు పేరు మీద సుమారు 20 కిలోలు తీశారో ఆ తరుగుకు నష్టపరిహారం మీరే ఇవ్వాలి. మరీ ఎక్కడన్నా మిగిలిపోయినా, మరీ ముఖ్యంగా రైతు బంధు, రైతులందరూ ఇంకా వర్షాకాలం వచ్చేసింది, నైరుతి ఋతుపవనాలు 10 రోజుల ముందు వచ్చిన తర్వాత కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో చలనం లేకపోవటం, రైతుల పట్ల ప్రేమ లేకపోవటం, రైతు భరోసా అంటే పేరు మార్చిండ్రు రైతు బంధుని, రైతు భరోసా ఇప్పటి వరకు రైతులకు రైతు భరోసా రిలీజ్ చేయలేదు. ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రైతులంతా ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నారు, ఇమ్మీడియట్లీ రైతు భరోసా విడుదల చేస్తే మాకు ఏదైతే రైతు పెట్టుబడి సాయం కింద. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. డల్లాస్లోని టెక్సాస్ విశ్వవిద్యాలయంలో విద్యార్థులతో కేటీఆర్ సమావేశం. ఈ సందర్భంగా ప్రసంగం. మాజీ మంత్రి సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి మీడియా సమావేశం. పలు అంశాలపై వివరణ. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారమయ్యే వార్తల్లో మళ్లీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.